ठीक हो जी। अज आप शुरू करना हुण डिक्लाइन ऑफ मुगल्स ओदे कॉजेस। ठीक है, तो हम डिक्लाइन ऑफ मुगल्स वैसे आप लास्ट लैक्चर च कीता सीगा। आप बेसिकली अपना मॉडर्न इंडियन हिस्टरी इत्थों ही शुरू की सी। ठीक है, इस लैक्चर च आप बेसिकली की करना, समझ तो इवेंट्स तो सारियां समझ लिया सी किवें किवें की होया भी मुगल औरंगजेब तो बाद किवें डिक्लाइन होंदे होंदे खत्म हो गए 1857 तक। पर हुण आप अज दे लैक्चर च की समझना है, कारण की सीगे, की सिचुएशन सी, की परिस्थितियां सी जिन्ना करके मुगल जेडे एक टाइम एक पैन इंडिया ऑल इंडिया अंपायर सीगा। ठीक है, कंधार तो लैके इधरों गुजरात के कोस्ट तो लैके बंगाल तक ते बिल्कुल साउथ का थोड़ा जिहा रीजन रहिंदा सी, तकरीबन सारा इंडिया इन्हां दे अंडर सी। ते किवें उस सिचुएशन तो एक इन्नी माड़ी सिचुएशन तक पहुंचे भी राजा जिहड़ा जी मुगल राजा वो सिर्फ लाल किले तक ही रह गया, बस उत्थे ही उहदी चलदी सी, बाद चो भी अंग्रेजां ने बंद करती। तक की सिचुएशन सी, की कारण सी, आप अज समझांगे। हुण एक गल मैं इत्थे क्लीयर करनी चाहुंदा है, अज दा लैक्चर है जिहड़ा ऑनलाइन भी जिहड़े देख रहे ने उन्हां नूं भी अज दा लैक्चर है, जे तां तुसीं देखो जी PSSB वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या PPSC दे बाकी एग्जाम है PCS नूं छड्ड के बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप, तो थोड़े लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट इन द सेंस मैं नहीं कह रही भी ना सुनो ये पढ़ो, पर ये फिर ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं हैगी। ठीक है, सुनो बिल्कुल ध्यान ना सुनो, बहुत चीज़ां ने वधिया समझण वालियां, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डिवेलप होगी बेटर। पर नोट्स वाइज नोट्स जो बनाने हैं इस चैप्टर का ज्यादा फायदा कित्थे है जी, जे तुसीं PCS देना है या तुसीं UPSC का एग्जाम दे रहे हो तो मेन्स दे विच आंसर राइटिंग दे विच इस टॉपिक दे विचों काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। उत्थे तुहानूं ये लैक्चर है जिहड़ा काफी काम दऊगा। ठीक है, बाकी बिल्कुल नोट्स बनाओ, बट स्टिल मैं थोड़ा जिहा क्लीयर कर देना चाहना है। ठीक है, भी इहदी रेलेवेंस उत्थे ज्यादा हैगी कंपैरेटिवली बाकी एग्जाम्स जिहड़े हुंदे उन्हां दे विच घट है। जिहड़ा पिछला लैक्चर आपां कीता सीगा ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ਬਣਦੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਡਿਕਲਾइन ਆਫ ਮੁਗਲਸ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ। अच्छा, ये जिहड़े सारे आप रीजन पढ़ांगे इन्हां च कुछ रीजन या कुछ कंडीशनस पहला भी एग्जिस्ट करदियां सी, यानी कि पहला अकबर हो गया, शाहजहां, पहला वाले जिहड़े ग्रेट मुगल सी उन्हां दे टाइम भी कुछ सिचुएशन उवें ही सी। पर क्योंकि उस टाइम बाकी फैक्टर नहीं सीगे या जिहड़े उदों वाले राजे सी अकबर वर्गे उन्हां ने उन्हां सिचुएशनस नूं, उन्हां इशूज़ नूं ज़्यादा वधिया तरीके नाल मैनेज कीता, उन्हां करके उदों इन्हां चीज़ां ने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दित्ती। पर हुण ਇਹ फैक्टर कई होर फैक्टरां दे नाल इकट्ठे हो गए ते दूजी गल जिहड़े राजे सी लेटर मुगल्स उन्हां तो ये चीज़ां वधिया तरीके नाल मैनेज नहीं हुईयां, तां करके हौली हौली मुगल अपने पतन वल वधने शुरू हो गए सी। ठीक है जी, तो काफ़ी सारे रीजन ने, आपां एक एक करके सारे नूं देखदे हां। दो तीन मेन रीजन ने, वड्डे रीजन ने जिन्हां बारे आपां काफ़ी डिटेल च पढ़ांगे, ते बाकी कुछ छोटे छोटे रीजन है जिहड़े आपां लैक्चर दे मतलब बाद च करांगे। पहला मेन वाले तो वड्डे रीजन है जिन्हां नूं समझण च भी ज्यादा टाइम लगू, उन्हां तो शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो की कारण सीगा मुगलों के डिक्लाइन का? सब तो पहला देखो जी, मुगलों के डिक्लाइन की जिम्मेवारी किहदे ते पैंदी हैगी? औरंगजेब ते। औरंगजेब नूं जिम्मेवार दस्सिया जांदा है भी ये करके मुगलों का डिक्लाइन होया। औरंगजेब का रोल कह लो या औरंगजेब ने कुछ ब्लंडर या कुछ गलतियां कीतियां। की सी सब तो पहली, सबनों पता है? हाँ जी, आप एवं कहांगे औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी। औरंगजेब ने जिहड़ी रिलीजियस पॉलिसी अपनाई वो लॉन्ग टर्म दे विच मुगलों लई नुकसानदायक साबित हुई। हुण आपां पता मुगल मुसलमान सीगे ते बाहरों आए सीगे, हालांकि टाइम के नाल नाल इंडियनाइज हो गए, पूरा इंडियन कस्टम्स उन्होंने काफ़ी सारियां अडॉप्ट कर लिया, इत्थों का खाण पीण, इत्थों की बोली, इत्थों का रहन सहन। ठीक है, बट स्टिल वो मुसलमान सीगे। पर इसके बावजूद भी
जे आप देखिए अकबर है जिहड़ा उन्हें एक बहुत ही वधिया रिलीजियस पॉलिसी अडॉप्ट की, वधिया इन द सेंस जिहड़े नेटिव लोग सी, जिहड़े इंडिया लोकल लोग सीगे उन्हां प्रति उहदा लिबरल एटीट्यूड रहा, उदार एटीट्यूड रहा। तां उहदे राज दे अंडर धार्मिक आज़ादी सी जिहड़ी काफ़ी लोकां नूं सीगी। आपां नूं पता है अकबर की ट्रेडिशन आप सुनते भी हैं, सिख गुरुआं नूं भी मिलिया सी, ठीक है अकबर, ते उन्हें काफ़ी हिंदू मंदिरां नूं भी डोनेशन की। तां एवें दा लिबरल एटीट्यूड मुगलों के टाइम रहा सी उन्होंने, क्योंकि एक चीज़ की रियलाइजेशन सी भी असी मुगल आ जिहड़े गिणती च मुसलमान काफ़ी घट आ, ते जिन्हां दे असीं रूल करना है हिंदू आबादी है जिहड़ी जां सिख भी ला लो, उन्हां दी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल धक्के नाल आपां उन्हां दे रूल नहीं कर सकते, उन्हां दी कोऑपरेशन की आपां नूं थोड़ी बहुत लोड़ पैनी है। तो इसलिए उन्होंने इंजी एक धार्मिक नीति अपनाई सी जिहदे नाल लोकल हिंदू पॉपूलेशन है उहदा कोई भी नुकसान ना होवे। पर हुण औरंगजेब जदों आया ये की करदे जी, अकबर की जिहड़ी रिलीजियस पॉलिसी सी उहनूं चेंज कर दिंदा है। औरंगजेब आप एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सीगा, एक रूढ़ीवादी मुसलमान सीगा, तां इहने आके इस्लाम नूं प्रमोट करन दी कोशिश की। इन्हें यह जे स्टैप ले जिन्हां तो ये अपीयर हो गए भी हाँ जी मुगल राज है जिहड़ा वो इस्लामिक इन करैक्टर है, भी इस्लाम के अकॉर्डिंग चलता है। किया कि इन्हें एक जिहड़े दो तीन मेन काम जिहड़े आपां सारा नहीं पढ़ांगे, दो तीन मेन चीज़ां जिहड़ियां कीतियां जिन्हां तो आपां नूं थोड़ा जिहा आइडिया मिल जाता है। की कीता सीगा इन्हें सब तो पहला इन्हें 1679 दे विच जजिया सी जिहड़ा रीइंपोज करता, ठीक है। जजिया बारे आप पढ़िया हुआ सुनिया भी हो, अकबर ने हटाता सीगा पर इन्हें दोबारा लाता। जजिया की सी बेसिकली जिहड़े नॉन मुस्लिम लोग सीगे, जिहड़े किसी भी एक मुस्लिम शासन दे विच रहिंदे या शासक दे अंडर रहिंदे है, मुस्लिम रूल दे विच रहिंदे है, नॉन मुस्लिम जिवें ला लो हिंदू सिख हो गए, उस टाइम उन्होंने जी एक टैक्स देना पैंदा सी भी हाँ जी असीं तुहाडे अंडर है ते तुसीं साडी मिलिटरी प्रोटैक्शन कर रहे हो, तुसीं साडी रक्षा कर रहे हो, उहदे बदले असीं तुहानूं कुछ टैक्स देने, ठीक है। तो यह अकबर ने तो हटाता सी पर इन्हें दोबारा लाता, ठीक है। अच्छा जिहड़ा पैसा ना की सी इहदा सिस्टम एवें सी, तो जिहड़ी भी कलैक्शन हुंदी सी वो सारी जिहड़े मुस्लिम प्रीस्टली क्लास है जिन्होंने आपां उलेमा कह दिंदे, ठीक है, उन्होंने काजी हो गए मुफ्ती हो गए जिन्ने हो गए उन्होंने यही सारी कलैक्शन है जिहड़ी जांदी सीगी, ठीक है। एक तो इन्हें यह किया, एक इन्हें की किया ओबवियसली कुछ टैंपल्स की भी इन्हें डिस्ट्रक्शन की, कुछ टैंपल इहदे वल्लों ढा दिते गए, जिवें कि काशी विश्वनाथ टैंपल, ठीक है, ठीक है। मथुरा च मंदिर से जिहड़े इन्हें ढाए, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर का अजकल रौला चल रहा है काफी, है ना, सुनिया हो न्यूज़ च, ये इन्हें डिस्ट्रक्ट किए। सिमिलरली इन्हें की करता जी, बैन लाता, नो न्यू टैंपल कंस्ट्रक्शन, कोई भी नवा टैंपल है जिहड़ा नहीं बना सकते। हुण जिहड़े ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ने, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम लॉ दे विच कानून दे विच चीज़ां लिखियां हुई ने बई जिथे मुसलमानों का शासन है उत्थे कोई होर धर्म का नवा मंदिर या कोई भी चीज़ यही नहीं बन सकती। हाँ पुरानियां जे हैगियां उन्हां दी रिपेयर करना अलाउड है। तो यह जे इन्हें कुछ स्टैप लए तो ओबवियसली ये चीज़ां नहीं पसंद आईयां सीगियां लोकल पॉपूलेशन नूं। फिर आपां नूं ये भी पता है गुरु तेग बहादुर जी नूं भी इन्हें शहीद किया, ठीक है, उत्थे भी कितना किते रिलीजियस रीजन ही सीगे। तो इन्हां करके ओबवियसली एक गुस्सा सीगा नेटिव पॉपूलेशन दे विच, ठीक है जी। तो लोग जिहड़े एक टाइम मुगलों नूं वधिया तरीके नाल देखदे सी, हुण मुगलों दे वल्ली मुगलों प्रति लोकां दे विच गुस्सा सीगा जिहड़ा आ गया सीगा, ठीक है जी। तो अगे चल के आपां किते ना किते देखदे हांगे मराठे जो मुसलमानों के अगेंस्ट लड़ते हैं, सिख लड़ते हैं, राजपूत लड़ते हैं, तो किते ना किते उहदे विच कुछ ना कुछ रिलीजियस कलर भी सीगा, रिलीजन टोन भी सीगी, ठीक है। जिवें कि सिख लड़े अपने धर्म लई, मराठे जो लड़ते सी वो भी एक तरीके ना किते थोड़ा बहुत एलीमेंट यह जिहा सीगा भी हाँ जी असीं मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ स्टैप यह जे औरंगजेब द्वारा लए गए सी जिन्हां दा गुस्सा लोकां च सीगा, ठीक है जी। फिर जे मैं गल करां औरंगजेब दी ही, इन्हें ना जी एक काम किया जिन्हों कहा जाता है डेक्कन पॉलिसी।
ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੁਣ ਡੈਕਨ ਰੀਜਨ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਡੈਕਨ ਪਲੇਟੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਰੀਜਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਡੈਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੋ ਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹਜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਗੋਲਕੋਂਡਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਸਾਰੇ ਸੁੰਨੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਦੀ ਸੈਕਟ ਨੇ ਦੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਫੌਜ ਹੈ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਪਲਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ 1682 ਚ ਆਪਦੀ ਡੈਕਨ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। 1686 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ 1687 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕੋਂਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਅੰਡਰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੀਜਾਪੁਰ ਤੇ ਗੋਲਕੋਂਡਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਰਾਠਾਜ਼ ਸੀਗੇ। ਨਵੇਂ ਹਜੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਰਾਠਾ ਪਾਵਰ ਉੱਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਵੰਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਤੇ ਗੋਲਕੋਂਡਾ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ? ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ 2-3 ਸਾਲ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵਾਪਸ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਉਲਝਾਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡੈਕਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, 25 ਸਾਲ 1707 ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1707 ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੱਕ, ਡੈਥ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਔਰੰਗਾਬਾਦ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਨੀਮੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਪੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, 1689 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਾਤਾ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੌਸਟੈਲਿਟੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਧ ਗਈ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੀਟ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤਖਤ, ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਯਦ ਬਦਲ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਡੱਕਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ
राजपूत पॉलिसी ये भी एक ਇਹਦੀ गलती ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ है। ਹੁਣ राजपूत पॉलिसी जे ਆਪਾਂ अकबर की समझिए, अकबर ने राजपूतों के नाल बहुत वधिया रिलेशन मेनटेन करके रखे। अकबर ने समझ लिया सी भी राजपूतों को मैं सीधा नहीं दबा सकता, आपदे अंडर नहीं कर सकता, तब मैं की करदा जी इन्होंने आपदे नाल रला लेना, ठीक है, आपदे अलाई बना लेना, ਉਹਦੇ 'ਚ मेरा फायदा है। तो अकबर ने बेसिकली की कीता सीगा, राजपूतों को कदे भी आई नहीं किया भी उन्होंने आपकी रियासत चो कढ़ के सारी रियासत आपदे अंडर कर ली। इन्हें बेसिकली इन्ना कहा सी तुसीं आपदियां रियासतां मेनटेन रखो, बस तुसीं मेरे अंडर रहना हैगा, तुसीं आपदा राज हैगा जिवें सांभो, बस की करना है साल दी साल मैनूं ट्रिब्यूट नजराना भेज देना, साल च एक वारी आके मेरे दरबार च हाजरी लवा जानी है, ठीक है, ये चीज की। राजपूतां नाल उहने मैट्रीमोनियल अलायंस भी बनाए, यानी कि राजपूतां नाल उहने राजपूत फैमिलियां दे विच मुगलों के विआह भी होए ताकि ये अलायंस है जिहड़ा होर स्ट्रोंग हो सके। ते राजपूतां ने भी मुगलों नूं इन रिटर्न उन्हां दा राज वधाउण दे विच बहुत हैल्प की। ओबवियसली बहादुर कौम सी, लड़ाई करना जानती सी, तां इन्हां ने पूरे जी जान नाल मुगलों की हैल्प की। हुण औरंगजेब ने आके थोड़ा जिहा ये चीज नूं खराब कर लिया। हालांकि औरंगजेब दे टाइम जिन्ने राजपूत सीगे वो हाईएस्ट सीगे, ईवन और अकबर के टाइम जिन्ने राजपूत सी मुगलों के अंडर उदों ज्यादा सीगे इत्थे, पर इन्हें भी कुछ गल्लां करके राजपूत नाल आपदे रिलेशन बिगाड़ लए। जिवें कि इन्हें आपां देखिया कुछ राजपूत एरियाज दे विच भी कुछ टैंपल डिस्ट्रक्शन की, उन्हां दे मंदिर सीगे जिहड़े ढाए सीगे, ठीक है। फिर इन्हें की कीता, राजपूत के इंटरनल अफेयर्स के विच इंटरफेरेंस की। इंटरनल अफेयर्स उन्होंने अंदरूनी मामले, जिवें कि एक राजे के बाद अगला राजा किहड़ा बनना है, ये आपदा चाहता सी भी नहीं मेरी मर्जी का बने, राजपूत जो चाहते थे ये उदू कुछ होर सलाह दिंदा सी, तां इन्हां करके इन्हां दे रिलेशन खराब हुए। जिवें कि एक राजा जसवंत सिंह सीगा मारवाड़ का, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਾਰਵਾੜ ਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਓ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਇਆ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਈਵਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਡੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਫਰੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ। ਇੰਡੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ। ਟੂ ਫਰੰਟ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਡੱਕਣ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਨੇ ओवर एक्सपेंशन करती एम्पायर दी, मतलब आपदे एम्पायर नूं, आपदे राज नूं ओवर एक्सपेंड करता, इन्ना बढ़ा लिया जिन्ना उहदे लई सामना औखा सीगा। अगेन उही गल, डेक्कन नूं भी आपदे अंडर लाया, ठीक है। ते उदों तुहानूं पता है हुण दिल्ली च मेन तेरी राजधानी है, तू बैठा डेक्कन च 25 साल, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਫੇਅਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਜੇ ਏਡੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆਗਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੇਸ਼ ਮੁਖੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਜ਼ੀਆ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
बट स्टिल क्योंकि यह फैक्टर नहीं सी ना कल्ला डिक्लाइन का, होर बड़े फैक्टर सीगे जिन्हां चों एक होर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिहड़ा वो हैगा जी, जिन्हों कहा जाता हैगा जागीरदारी क्राइसिस, जागीरदारी संकट। ठीक है, एक ही सीगा। हुण इहनूं तुसीं ऐ भी कह सकते हो, मतलब कि 18th सेंचुरी च जी इकनॉमिक क्राइसिस आया सी, एक वित्तीय संकट, इकनॉमिक संकट, जिहदे चलदे ये मुगल है जिहड़े कमजोर हो गए थे, डिक्लाइन हो गए सी। जिवें हुण श्रीलंका च है, क्यों देश डावाडोल हो रखा है, इकोनॉमी माड़ी है जी, पैसे का मसला है। ठीक है, कोई भी राज या कोई भी देश है जिहड़ा बिना पैसे दे नहीं चल सकता। जे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं गई तो तुसीं गए। ठीक है, यही चीज हुण मुगलों नाल हो रही सीगी। हुण होया की सीगा, सब तो पहला जागीरदारी क्राइसिस समझण तो पहला तुहानूं थोड़ा जिहा मैं जागीरदारी या मनसबदारी सिस्टम समझाउणा है। हुण यह सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीगा मुगलों का। ठीक है, ये अंडर सीगा की जी, हुण आपां बेसिकली क्यों कीता सी, ताकि जमीन तो जिहड़ी कमाई हुंदी है ते फौज जिहड़ी फौज मेनटेन कर रही हैगी, वो दोने चीज़ों लई मुगलों ने एक सिस्टम बना लिया सी मनसबदारी। किवें देखते हैं, थोड़ा ब्रीफ समझते हैं। ये जिहड़ी भी मुगलों के अंडर लैंड सी, जिन्नी भी जमीन सी, जिन्ने भी एरिए से उन्हों का राज सीगा, उन्होंने जी इन्हों ने दो हिस्सों च वंडिया हुआ सी, एक तो खलीसा, एक पाई बाकी लैंड। ठीक है, पाई बाकी। हुण सीगा कि जिहड़ी खलीसा लैंड सी वो तां सीगी जी एंपरर दी आपदी, एंपरर दी आपदी इन द सेंस ये तो जिहड़ी भी कमाई है वो सारी सीधा मुगल बादशाह नूं जानी है। तां इहदे च भी मुगल आपदे ते खर्च करदा सी, जिन्ने उहने कोई किले बनवाने, महल बनवाने या आपदे ते जिहड़ा पर्सनल खर्चा करना वो सारा इहदे च हुंदा सी। एक हुंदी सी बाकी लैंड, इहदे चों की है जगीरां जिहड़ियां ओह वंडियां जांदियां सी। जिवें कि जिहड़े इन्हां दे मंत्री हुंदे सी, नोबल हुंदे सीगे, उन्हां नूं जदों भी कोई जमीन देनी हैगी वो सारी इहदे च जांदी सी, जगीरां जिहड़ियां वंडियां जांदियां सी। ठीक है जी, हुण ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। एक चीज होर समझ, हुण जिहड़े भी इन्हां दे मंत्री सीगे या जिन्ने भी अफसर सीगे मुगलों दे, उन्हां वो सारे की सीगे मनसबदार। मनसबदार की हुंदा, हुण मनसबदार तुसीं कह लो एक तरीके का कोई ऑफिस सीगा। ठीक है, रैंक सीगा। ठीक है, हुंदा की सी, हुण मनसबदार समझो, जिहड़ा बंदा मनसबदार है ना, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਰੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਤ ਰੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵਾਰ ਰੈਂਕ। ਤਾਂ ਮਨਸਬਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਜਾਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਤ ਰੈਂਕ 10 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 100 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, 50 ਵੀ, 500 ਵੀ, ਮੈਕਸੀਮਮ 5000 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਰੇਅਰ ਕੇਸ 'ਚ 7000 ਰੈਂਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਜਾਤ ਰੈਂਕ 5-5000 ਸੀਗਾ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ 5000 ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੈਂਕ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੰਸ਼ਬਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ। ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਲਰਕ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਵਾਰ ਰੈਂਕ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੈਂਕ 500 ਹੈ ਸਵਾਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ 500 ਸਵਾਰ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ 500 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। 500 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 500 ਬੰਦੇ ਤੇ 500 ਹੀ ਘੋੜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ 500 ਇਹਨੇ ਸਵਾਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨਸਬਦਾਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, 500 ਜਾਤ ਰੈਂਕ, 500 ਸਵਾਰ ਰੈਂਕ, ਜਾਂ 500 ਜਾਤ ਰੈਂਕ, 200 ਸਵਾਰ ਰੈਂਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ 500 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਾਤ ਰੈਂਕ ਹੈ
ਤੇ 500 ਇਹਨੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਮੇਨटेन करके रखना है। ਇਹਨੇ 500 जात रैंक है ते 200 ਇਹਨੇ ਘੋੜਸਵਾਰ मेनटेन करने। किसी किसी केस च भी हुंदा सी भी कल्ला जात रैंक ही हुंदा सी ते सवार रैंक हुंदा ही नहीं सी। मतलब कि हुण ਇਹਦਾ रैंक तो 500 है पर ਇਹਨੇ कोई घोड़सवार है ਜਿਹੜੇ मेनटेन करके नहीं रखने। ठीक है, तो हुण है कि बेसिकली मनसबदार बेसिकली एक मिलिटरी रोल भी प्ले कर रहे, क्योंकि देखो कुछ कुछ फौज भी मेनटेन कर रहे हैं। ठीक है, हुण ये सीगे इन्हां दे अफसर, हुण इन्हां अफसरां नूं तनख्वाह भी देनी हैगी। ठीक है, हुण इन्हां नूं पैसे किस तरीके नाल दित्ते जांदे सी? दो तरीके नाल, या तां कैश दित्ता जांदा सी। जे तां कैश दिंदे सी तां इह किहड़ा हुंदा सी? नकदी मनसबदार, नकद। ठीक है, नकदी मनसबदार जे कैश दिता जा रहा है। तो एक दूजा तरीका इन्होंने की कढ़िया सी, कैश नहीं देना यार, जगीर दे दो। जगीर यानी कि जमीन दे दो कोई बावा सारी। हुण इस जमीन च जिहड़ी कमाई हुंदी है ਉਹਦੇ ਚ इस बंदे ने आप ही आप दी तनख्वाह भी कढ़नी है, सैलरी आपदी जात रैंक के अकॉर्डिंग, ते नाल नाल उहने जिन्ने सवार ने ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਮਨਸਬਦਾਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਮਨਸਬਦਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਜਗੀਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ दो तरह के सीगे। जगीर है जी दो तरह की होंगी सी। एक तो सीगी जी ट्रांसफरेबल, एक ट्रांसफरेबल है जी। ट्रांसफरेबल तो तुम नाम तो समझ ही गए होंगे। मतलब कि कोई बंदा किसी एक लोकेशन का जगीरदार सीगा, पर कल नूं राजा की कर सकता है, उस जगीर तो उन्होंने हटा के किसी होर जगीर ते भेज सकता है, ते जिहड़ी जगीर ते वो सीगा उत्थे किसी होर जगीरदार नूं भेज सकता है। ठीक है, तां इह जिहियां जिहड़ियां जगीरां हुंदियां सी उन्हां नूं तनख्वाह जगीर कहा जांदा सी। ठीक है, ओबवियसली ये करन दा राजे नूं फायदा हुंदा सी, क्योंकि उन्हां नूं डर हुंदा सी जे एक जगीरदार ज्यादा टाइम किसी जगह ते बैठा रहूगा तो उत्थे हो सकता ज्यादा पावरफुल हो जाए, लोकल लोगों नाल दी जान पछाण वध जू। कल नूं ये हो सकता उन्हां दे नाल रल के उन्हां नूं आपदे वल करके साडे खिलाफ ही आवाज ना चक दे, तो ज्यादा टाइम ज्यादातर इन्हां नूं ट्रांसफर ही कर दिता जांदा सी। पर कुछ कुछ जगीर नॉन ट्रांसफरेबल भी सीगियां जिन्हां नूं वतन जगीर कहा जांदा सी। ਇਹ ਹੁਣ बेसिकली कित्थे दित्तियां होईयां सी, जिवें कि तुसीं समझो हुण राजपूत है, जदों मुगल आए राजपूत तां हुण पुराने टाइमां तो राजस्थान 'ਚ ही रहिंदे आए आ, उत्थे उन्हां दे राज सी, सियासत जिन्ने भी सीगे सारा स्टेट उन्हां दे उत्थे सीगे जिथे भी रूल करते सी। हुण मुगलों ने ओबवियसली इहो ਜਿਹੇ लोकल राजियां नूं आपदे राज दे विच अकोमोडेट करन लई जगीरदार बनाता। जिवें कि कोई एक राजपूत राजा है, आ ਉਹਦਾ एरिया है, मुगलों ने उहनूं जित तां लिया, पर हुण ਉਹਨੂੰ कहा भी यार तू ना आपदा राज रख, कोई चक्कर नहीं, बस साडे नाल रल जा। ठीक है, ते इत्थे जो करना आपदी मर्जी ना कर, असीं तैनूं इत्थों दा जगीरदार ला दिंदे। तो एक तरीके नाल राजपूत राजा सी, चाहे वो मुगलों के अंडर सी, पर फिर भी इस एरिए दे विच जिहड़े उन्हां दे जद्दी एरिया है उत्थे उन्होंने आपदा रूल थोड़ा जिहा मॉडिफाइड फेज च कंटिन्यू ही रखिया। तो हुण इत्थे नहीं मुगल एवें करनगे भी गल इहदी ट्रांसफर कर देणगे, क्योंकि ये तो इन्हां दे जद्दी एरिया इत्थों थोड़ी छड्ड के जाणगे। तो इहो जिहियां थावां ते नॉन ट्रांसफरेबल जगीर हुंदी सी, जिहनूं कि वतन जागीर है जिहड़ी कह दित्ता जांदा सीगा। ठीक है जी, हुण ਇਹ जिन्ने भी मनसबदार या जगीरदार ने इन्हां ਦੀਆਂ सारियां अपॉइंटमेंटां, ठीक है, ट्रांसफर करनी हैगी, ਇਹ सारा कुछ एंपरर ਦੇ हत्थ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मुगल बादशाह ਦੇ हत्थ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ मुगल बादशाह ਜਦੋਂ ਇਹ सारा कुछ कंट्रोल कर रहा, ਉਹ ਇਹ सारा कुछ कर रहा, ਤਾਂ ओबवियसली ਇਹ ਜਿਹੜੇ जगीरदार है ਇਹ राजे ਨੂੰ जवाबदेह होणगे मुगल बादशाह ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ रिस्पोंसिबिलिटी, जिम्मेवारी एंड अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही टुवर्ड्स मुगल एंपरर ही होगी। ठीक है जी,
ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਰਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈਂਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ 4/5 ਹਿੱਸਾ 4/5 ਲੈਂਡ ਆਫ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਮਨਸਬਦਾਰ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਲੀਫਾ ਲੈਂਡ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਚ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵਾਰਸ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਗਲੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਕਸੈਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਡੈਕਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਡੈਕਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਕਨੀ ਨੋਬਲ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਤੇ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਡੈਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਡੈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ was not profitable। ਡੈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਏਰੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੋਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਾਂ ਮਨਸਬਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜੋੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਰੂਲ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਏਰੀਏ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਕਸੈਸਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, 4 ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਿਵਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਹ ਡੈਕਨੀ ਨੋਬਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡ ਲਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਵੇਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਹਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਗੀਰ ਦੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਵੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਲੀਫਾ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਗੀਰ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਖਲੀਫਾ ਲੈਂਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਪਰਰ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਾਗੀਰਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ? ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਜ਼। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਥੋੜੀ ਆਊਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਆ ਜਾਗੀਰ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੈਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਗੀਰ। ਤਾਂ ਆਈ ਲਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੈੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਪਕਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁਗਲ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੁਗਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਗੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਘਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਘਟਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਮੀਨਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਬਣਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਅਮੰਗ ਨੋਬਲਸ ਜਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘੱਟ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ 500 ਘੋੜਸਵਾਰ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, 500 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ 400 ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਰੱਖੂਗਾ, ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ 500 ਹੀ ਕਰੂ, 100 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜੂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਫੌਜ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 500 ਘੋੜਸਵਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ 400, ਈਵਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਸਲ 'ਚ ਹੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਰਾਜੇ ਬਦਲੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਟੇਬਲ এনवायरमेंट ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਬਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ।
ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੇ ਜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਨੋਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਨੋਬਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿੰਗਡਮਸ, ਆਪਦੇ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਅਵਧ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਗਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅਸਫ ਜਾਹ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਨੋਬਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸਮਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਅੰਡਰ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੰਭਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਵਾਰਜ਼, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਵਾਰਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ PM ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐ ਹੋ ਜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੰਨਣੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਵਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਲਾਅ ਆਫ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਫੈਕਟ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੂਲ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮੋਜੈਨੀਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੋਪਰਸਨਰੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਪਰਸਨਰੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਰੂਲ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮੋਜੈਨੀਚਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਗਲਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣੂ, ਉਹੀ ਅਗਲਾ ਕਿੰਗ ਬਣੂ। ਮੁਗਲਾਂ ਚ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਮੂਥ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੋਪਰਸਨਰੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਤੈਮੁਰਿਦ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਮ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਆ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਐਂਪਰਰ ਬਣੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
औरंगजेब लड़िया, वो लड़ाइयां जित्तिया, ते ਉਹੀ है ਜਿਹੜਾ अगला किंग बनया सी, दारा शिकोह ਨੂੰ ਉਹਨੇ मराता सी। ठीक है, ਤੇ औरंगजेब तो बाद च भी ਆਪਾਂ देखिया लड़ाइयां हुई, बहादुर शाह भी लड़िया। ठीक है, वो भी लड़के ही आपके भरावां ਨੂੰ मार के ही किंग बनया। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ रूल एक डिफेक्टिव लॉ ऑफ सक्सैशन ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ है जी, ਜਦੋਂ भी कोई राजा मरदा सी सक्सैशन वॉर्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ वॉर्स ਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ऑब्वियसली ਤੁਹਾਡੇ अंपायर ਦੀ स्टेबिलिटी ਲਈ खतरा हैगा। ठीक है जी। ਹੁਣ अच्छा ਇਹ पॉइंट एक ध्यान रखो, मान लो ਇਹਦੇ औरंगजेब भी सीगा ਇੱਥੇ है ना मुंडा ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, क्योंकि ਇਹ आपस ਚ लड़ रहे हैगे, कुछ नोबल कुछ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਰਾਜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੋਬਲਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨੋਬਲ ਇਹ ਜਿਹੇ ਉੱਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਵਨ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਵਾਰਸ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆਏ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਲਈ ਆਏ, मतलब कि ये बहुत थोड़े थोड़े टाइम लिए रहे। आप देखा है 5 साल एक दो रंगीले वर्गी से ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ टाइम रहे थे। ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम नहीं रहे, उस बाद इन्हों की डेथ होंगी गई। तो जो फ्रीकुएंटली इन्होंने राज जो टाइम है छोटा सी, जिन्ना टाइम इन्होंने रूल किया, तो ओबवियसली लड़ाइयां जड़ियां बहुत फ्रीकुएंट हो गई सक्सैशन वालियां। ठीक है, चलो लड़ाइयां तो पहला भी सी, पर जो कितने ऐ होंगे एक राजा बनता वो 50 साल रहिंदा, वो 50 साल के ओबवियसली वो कुछ ना कुछ सैटिंग है जी करके आता। ठीक है, पर हुण बहुत फ्रीकुएंटली राजे बदले जा रहे थे, आप देखा भी है। ठीक है, बहादुर शाह सीगा जिहड़ा 5 साल ही बनया सीगा। ठीक है, उस बाद की होया सी इक्को साल दे विच 3 राजे बने सीगे। ठीक है, रफी उद्दरजद बनया सीगा। ठीक है, नीकू सियार बनया सी, रफी उद्दौला। ईवन इसे टाइम दौरान जिहड़ा रफी उद्दरजद सीगा वो सब तो घट टाइम लिए मुगल बादशाह बनया सी, 4 महीने लिए बनया सीगा, 4 महीने तो भी घट टाइम लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली जे तुसी एक राजे हो तो आपदे राज नूं स्ट्रोंग करने लिए थोनू कुछ सिग्निफिकेंट टाइम चाहिए हैगा। हुण भगवंत मान भी तो यही कहता है भी जी अजे सानू 4 महीने होए हैगे, पर लोग साथों एक्सपैक्टेशन ज्यादा ला रहे भी नहीं, सानू कुछ समा दो, असी 5 साल कुछ रिजल्ट देवांगे। अच्छा, उधर सेंटर गवर्नमेंट मोदी वर्गे भी यही कहते हैं, वो कहते 70 सालों का कबाड़ा असी इतने सालों च सही नहीं कर सकते, सानू समा चाहिए। ठीक है, तो यह पॉइंट कुछ हद तक वैलिड भी होंगे। ठीक है, तां ही छोटे छोटे जो समय लिए राजे आए सी, ये मुगलों के डिकलाइन नूं अरेस्ट नहीं कर सके, उन्होंने जी गिरावट आ रही सी उन्होंने ये रोक नहीं सकेगी। ठीक है जी, फिर एक पॉइंट जो होर आउंदा वो ये है भी इन्हां राजियां दे शॉर्ट रेंज तो सीगे ही, थोड़े थोड़े टाइम लिए तो आए भी सी, पर यह वीक सक्सैसर सीगे। मतलब कि पहले वाले जो ग्रेट मुगल सीगे वो तो जी बड़िया स्ट्रोंग परसनैलिटियां सी, अकबर हो गया, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, पर होने वाले जिहड़े भी ये निकम्मे ही सीगे, ये कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते। इस चीज नूं कई हिस्टोरियन क्राइसिस ऑफ परसनैलिटी भी कहते हैं, बई कोई यही जी स्ट्रोंग परसनैलिटी आई ही नहीं मुगल बादशाह के रूप च जिहड़ी कि मुगलों की सिचुएशन नूं सुधार सके। ठीक है, हुण स्ट्रोंग परसनैलिटी क्यों जरूरी है? देखो मुगल सी ना जिहड़े स्ट्रोंग सेंट्रलाइज्ड मोनार्की सी। मोनार्की यानी कि हुण अपने जिवें डेमोक्रेसी है, मोनार्की च की हुंदा, राजा हुंदा। तो ये राजियां दा सिस्टम दा सी स्ट्रोंग सेंट्रलाइज्ड मोनार्की सी। हालांकि राजे दे मंत्री हुंदे सी, पर अल्टीमेटली चलदी की सीगी, राजे दी ही चलदी सी। तो राजा जो चाहूगा उही होऊगा। ते हुण जे राजा जिहड़ा मेन बंदा है जिहदी चलनी है, जे उहदी परसनैलिटी ही वीक हैगी, तो ऑब्वियसली तुहाडा राज है जिहड़ा ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकता। ठीक है, अच्छा आप देखा भी है बहादुर शाह आया सब तो पहला लीडर मुगल, 65 साल का सीगा। ऑब्वियसली इन्नी बजुर्ग उम्र से जिहड़ा बंदा कोई ज्यादा वो स्टेबिलिटी नहीं लिया सकता। फिर आप मुहम्मद शाह रंगीला देखा, वह शॉर्ट रेंज भी नहीं सीगा, उन्हें काफी लंबा समा राज भी किया, पर वो आप वैसे देखा वह ध्यान लग्जरी च ज्यादा सी,
ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਟਾਂ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਰੂਲ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਫ ਮੁਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਸਕਸੈਸਰਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਨੋਬਲਸ। ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਨੋਬਲਸ। ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂक्षी ਨੋਬਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜ਼ੁਲਫੀਕਾਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਆਏ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਸੈयद ਬਰਦਰਸ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਪਪਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦਾ ਹਨਾ, ਇੰਨੇ ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਫਜਾਹ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਪੂਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਮੇਵਾੜ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰਾਜੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿੰਗਡਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਊਗੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਕਿੰਗਡਮ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਅਸਫਜਾਹ ਜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਨਗਰਾਨਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਸੰਧੀਆਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਮੁਗਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੂ, ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਗੀਰ ਰਹੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਗੇਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਰਟ ਫੈਕਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਰਕਿਸ਼ ਫੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਕਿਸ਼ ਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤੁਰਾਨੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੋਬਲ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਰਾਨੀ ਨੋਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਆਪ ਵੀ ਤੁਰਾਨੀ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੁਰਾਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਰਾਨੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ,
ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਅਸਫ ਜਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, हैदराबाद स्टेट है जिहड़ा बनाया सीगा। ठीक है, इदों बिना एक होर जिहड़ा धड़ा या ग्रुप सीगा ओह सीगे जी ईरानी नोबल। ठीक है, पर्शियन। ठीक है, ये तुरानी बोली बोलते सी, हालांकि हुण इंडियनाइज हो गए सी ये पूरा, पर फिर भी एक आपदी पिछोकड़ बारे इन्हां नूं पता सीगा, तां इन्हां दा धड़ा अड्ड सी। फिर ईरानी नोबल पर्शियन जिहड़े ईरान तो आए हुए सीगे, ठीक है, पर्शियन बोलण वाले सीगे, इन्हां दा धड़ा अलग सीगा। ठीक है, इन्हां दे विच हुण जे आपां गल करिए, इन्हां दा मेन बंदा सीगा जी जुल्फिकार खान। होर भी बड़े सीगे पर मेन कुछ नाम आपां लिख रहे हैं, जुल्फिकार खान। हुण इन्हां दी आपस ऑब्वियसली नहीं सी बनदी, ये चाहुंदे सीगे भी मुगल राजा जिहड़ा साडे नेड़े हो के सुणे, साडे इन्फ्लुएंस रवे, ये चाहणगे साडे इन्फ्लुएंस रहण। अच्छा, बैकग्राउंड तां अड्ड सीगी। एक होर चीज सी कि ये सीगे जी सुन्नी, ये वाले सीगे शिया, ईरानी नोबल शिया सीगे, ये सीगे सुन्नी। ठीक है, तो शिया दी सुन्नी दी भी आपां देखी हैगी ज्यादा नहीं सी बनदी। ठीक है, ये आपदे आप नूं बहुत सुपीरियर समझदे सी तरानी, क्योंकि मुगल भी तरानी सीगे। ठीक है, अच्छा, ये भी आपदे आप नूं घट नहीं सी समझदे। एक धड़ा होर सीगा इंडियन मुस्लिम। ठीक है, जिन्हां नूं शेखजादा भी कहा जाता सीगा। तो शेखजादे कौन सीगे? हिंदुस्तानी मुसलमान, जेड़े किसी इंडियन सी ओरिजिनली, पर टाइम के नाल वो कन्वर्ट होकर आपका धर्म बदल के मुसलमान बन गए थे। हुण ये दोनों इन्हों ज्यादा उच्चा नहीं सी समझते गे। ठीक है, तो इन्हों के जिवें नाम इंपोर्टेंट आउंदा हैगा सैयद ब्रदर्स, सैयद ब्रदर्स। ठीक है, सिमिलरली जे होर गल करिए, होर धड़े किहड़े सीगे? अफगानी सीगे। ठीक है, फिर हिंदू सीगे, आपां नूं पता है हिंदू मंत्री भी बहुत सीगे मुगलों के अंडर। ठीक है, उन्हां दे विच भी राजपूत सीगे। ठीक है, फिर मराठे भी सीगे कई मुगलों के अंडर जिहड़े काम करदे। सिमिलरली हुण नवीं चीज की हुई सी, आपां देखिया सीगा एक नवीं एंट्री किन्हां दी हुई सी जदों डेक्कन बीजापुर ते गोलकुंडा जित लिया सी, डेक्कनी नोबल्स, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਨਕਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਧੜੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇ ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲੇਟਰ ਮੁਗਲਸ ਚ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਫੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਰੂਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਈਟ। ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਆਰਟਿਲਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਾਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜਿਆ ਨਾ ਹੁਣੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਖਰੀਸਾ ਲੈਂਡਸ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੁਗਲ ਐਮਪਰਰ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ
ਆਰਮੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਦੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਡੈਕਨ ਵਾਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪੂਤ ਵਾਰਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ ਅੰਗੇਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਟੀਗ ਆਈ ਵੀ ਸੀਗੀ ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਰਮੀ 'ਚ, ਹਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਸਬਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ 500 ਸਵਾਰ ਰੱਖਣੇ ਤਾਂ 500 ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੁਗਲ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਹ ਆਰਟਿਲਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਲ ਪਾਵਰਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਿਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੈਕਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਡੈਕਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰੀਜਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਪਠਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਠਾਰ ਹੈਗੇ, ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਤਗੜੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਿਲ ਕਾਹਦੇ ਸੀ, ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਨ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਦੇ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਰਾਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਿੱਲਾ ਟੈਕਟਿਕਸ। ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੁਕੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ, ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਡੈਕਨ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨ, ਉਹ ਐਂ ਥੋੜੀ ਇਕੱਲੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਵਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਂ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਏ, ਬਾਵਰਚੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਿੱਲਾ ਟੈਕਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਟਿਕਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਿਫਾਰਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਰ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮਿਲਟਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਨਵੇਜਨ ਹੋਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਫੋਰਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਰਾਠੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੋਰਨਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, 1738 ਚ ਨਾਦਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੁਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ
इधर की है, इधर समुद्र है, इधर हो नहीं सकता क्योंकि इन्नी फौज लियानी नेवी के थ्रू उदो इन्ने बस की गल किसी की है नहीं सी, नेवी जो डेवलप है नहीं सी। तो इंडिया च कोई भी बेसिकली जिहड़े अटैक होए हैगे आपां देखिया कित्थों होए हैगे, सारे इस साइड तो होए। इधर हिमालय जाके कोई अटैक नहीं होना, पानी चों नहीं होना कोई भी। अंग्रेज सीगे जिहड़े पहले पानी थ्रू आए सी, ते अगेन अंग्रेजां दी तकरीबन अद्धी दुनिया दे राज करन दा कारण ही की सी, क्योंकि उन्हां दी नेवी बहुत स्ट्रोंग सी। तो इंडिया चों जे इधर पाकिस्तान ला लीए, इत्थों ही सारे अटैक होए। इत्थे भी पहाड़ है, किरतहार ते सुलेमान रेंज, तो इन्हां पहाड़ों को भी क्रॉस करना औखा है, पर विच दी कुछ पास है, कुछ नांगे हैगे है ना, आपां देखिया सीगा। ठीक है, उन्हां पास थ्रू ही बोलन पास, ठीक है, खैबर पास, उन्होंने थ्रू ही अटैक है जिहड़ा कीता जा सकता है। तो जिहड़ा भी कोई राजा जिहड़ा इंडिया ते रूल करना चाहुंदा है, उहदे लई इह बॉर्डर नूं सिक्योर करना बड़ा जरूरी हैगा। ठीक है, तो मुगलों के कंट्रोल हुण इदू अगे तक सीगा, इत्थे काबुल तक। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ औरंगजेब वर्गे या शाहजहां वर्गे, उन्होंने इत्थे वधिया आपदी प्रेजेंस वधिया फौज बना के रखी, उदों किसी का अटैक करना इत्थे पॉसिबल नहीं सी। पर हुण जिवें जिवें औरंगजेब तो बाद राजे वीक हुंदे गए, उन्हां दा ध्यान ही नहीं रहा है एडमिनिस्ट्रेशन वाल, कोर्ट दे विच होर कुछ चली जांदा, धड़ेबंदी होई जांदी है। ठीक है, जगीरदारी क्राइसिस हैगा, सारा कुछ हो रहा है। तो नॉर्थ वैसट फ्रंटीयर वाला एरिया जिहड़ा इहदे ते ज्यादा ध्यान नहीं रहा। तां ही आपां देखिआ इस टाइम दौरान नादिर शाह ने अटैक किया सी, ते अटैक इहो जिहा कीता इत्थे किसी ने रोकिया ही नहींगा। 1739 च आके फाइनली जदों की है इत्थे करनाल पहुंच गया, उदों बैटल ऑफ करनाल हुई। ठीक है, इहदे विच नादिर शाह ने कहंदी कहाउंदी मुगल फौज जिहदा नां चलदा सी, उहनूं बहुत बुरे तरीके नाल हराया। इस बुरे तरीके नाल हराया भी मुगल राजे नूं उहने कैदी बना लिया सी। ठीक है, तो उदों बाद चो दिल्ली च गया, तो ओबीअसली बहुत कुछ लुट के ले गया। ठीक है, आपां नूं पता तख्त हाउस लै गया, पीकॉक थ्रोन जिहदे ते राजा बहिंदा सी, कोहिनूर लै गया, दरियानूर लै गया। ठीक है, तो कहा जाता है भी जिन्ना भी वो लुट करके गया, लुट मचा के, उस टाइम वो 70 करोड़ रुपया बनता सी। तो जाके उन्हें आपदे लोगों को 3 साल टैक्स फ्री रखा, भी 3 साल कोई टैक्स नहीं देना, बहुत पैसा का कोई चक्कर नहीं। ठीक है, तो हुण जदों इन्ना कुछ लुट के लै गया, इहदे नाल दो चीज़ां होईयां। एक तां जी हुण अल्टीमेट प्रूफ मिल गया कि बई जी मुगलों की आर्मी हुण पहलां वाली नहीं रहेगी। मुगल आर्मी की प्रेस्टीज वॉज डैमेज्ड। ठीक है, तो यह चीज का नुकसान ताई करके हुण बाकी भी फील करनगे, सिख हो गए, मराठे हो गए, राजपूत हो गए, तो इन्हीं मुगल आर्मी हुण पहलां वाली स्ट्रोंग नहीं रही। दूजा नुकसान ओबीअसली इन्ने पैसे लै गया, तो फाइनैंसिस से बड़ा नुकसान होया। ठीक है, इन्ने पैसे लुट के लै गया, ठीक है, तो ओबीअसली तुसीं बैंकरप्ट हो गए, तुहाडे फाइनैंसिस ने जिहड़े खराब हो जाणगे। ठीक है जी। अच्छा, नादिर शाह चला दा गया, उहने की कीता, इत्थे सिंधु रिवर हैगी, इहदे वैसट वाले रीजन ने जिहड़े वैसट ऑफ इंडस रिवर, वो सारे रीजन आपदे कंट्रोल च ले आया। ठीक है, तो काबुल भी हुण चला गया। तो बेसिकली आह चीज ते कंट्रोल मुगलों का होना जरूरी सी, जे कल नूं कोई होर अगला इन्वेजन, अगला अटैक किसी धाड़वी का, किसी इन्वेडर का रोकना, ये कंट्रोल होना जरूरी सी। पर हुण वो कंट्रोल भी नहीं रहा। तो ओबीअसली इस बाद होर अटैक भी होए। किने कीता? अहमद शाह अब्दाली ने। अब्दाली हुण की हैगा, नादिर शाह भी जरनैल सी, ओहदा एक अफसर सी, जनरल सीगा। ठीक है, उन्हें भी इंडिया ते अटैक किया 1748 तो 1767 दे विच उन्हें 8 वारी अटैक किया। बस जो पहली बार अटैक किया 48 दे विच, उदों ही एक बारी इहनूं प्रॉब्लम हुई सी। उदों जिहड़ा इहदा अटैक सी, राजा किहड़ा सी उदों मुगल? अहमद शाह। उदों इहने वधिया डिफेंस किया, उदों अब्दाली नूं आई खाली हथ वापस मुड़ना पिया सी। पर उदों बाद जिन्ने वारी भी आया वो पूरा रज के लुट के गया सारा कुछ। ठीक है, तो ये सारिया चीज़ों ने ओबीअसली मुगल अंपायर नूं नुकसान पहुंचाया। ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म नुकसान की होया? प्रेस्टीज का, हुण डर नहीं रहा गा। ठीक है जी। ते एक जिहड़ा हुण, क्योंकि हुण डर नहीं रहा गा, इसे ही चीज नाल लिंक एक होर जिहड़ा पॉइंट है वो की है जी,
ਪੀजेंट रिवोल्ट्स, ਜਿਹੜੇ किसान सी, खेतीबाड़ी करने वाले लोग सी इंडिया च, उन्होंने बड़े विद्रोह किए। हुण उन्होंने विद्रोह की किए? हुण देखो, जिहड़े किसान ने शुरू तो ही ये एक सोर्स ऑफ इनकम रहे ने। कोई भी राजा हैगा, ठीक है, राजा उन्होंने तो टैक्स लाउंदा है, जिहड़े भी वो क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਕਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਇਕੱਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਫਾਰਮਰਸ ਤੇ, ਪੈਜ਼ੈਂਟਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੋਗੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜੋਗੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਚਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਓਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ? ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ 40 ਕੁਇੰਟਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂ, ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਹਟਾਤੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਦੇ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਡਲਮੈਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 40 ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਲਊ, 70 ਲਊ, ਜਿੰਨੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਲਊ, ਇਹਦੇ ਤੇ 40 ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦੂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪ ਰੱਖ ਲੂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਭੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਭਾਰ ਵੱਧ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਈ, ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ, ਫੋਰਨ ਇਨਵੇਜਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ, ਵਿਦਰੋਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇਗੇ, ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ 100 ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਤੰਗ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੁਗਲ ਰੂਲ ਤਾਂ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਟਾਈਮਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ, ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਾਠੇ ਹੁਣ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮਰਾਠੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਬੈਕਬੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਮ ਮਰਾਠੇ ਫਾਰਮਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਆਮ ਫਾਰਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਜਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਵੋਲਟ ਥਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਅੰਪਾਇਰ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਵੋਲਟਸ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਿਵੋਲਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਵਰ ਆਪਸ ਚ ਲੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਚੱਕੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੁਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।